Every day, 500,000 people go online for the first time in their lives. 7 PCs are sold per second. Many are being sold here. Every day, almost 700 petabytes of information join the world's digitally stored data. The Internet is the fastest growing communication tool ever. As of 2002, mobile telephone subscribers have outnumbered fixed-line subscribers. More than 1 billion transistors are manufactured every second. Mobile devices will more than triple by 2011. Every day, our energy needs increase while our capacity decreases. Half of the Forbes Global 2000 will spend more on energy than on PCs and servers. Every day, more new data centers come online, while hidden ones go unused. If you could discover your hidden data centers, you could do more with less. Every day, inefficient processes are slowing you down. Inflexible technology is locking you in. And every day, management tools are sapping productivity. What if you could just simplify IT? Imagine how much time you would save if you could just get IT faster. Get faster answers to IT challenges. Get systems built to your exact specifications. And factory-engineered solutions that are ready right out of the box. Use tools to streamline and standardize deployment with services that reduce your work effort by 30%. Imagine the resources you would reclaim if you could simply run IT better. Run PCs that cost 56% less to manage and maintain. Run servers that are 25% more power efficient. Use management tools that fit with your specific environment, backed with support services that align with your unique requirements. All connected to global command centers that reduce critical downtime by 48%. Imagine the added return on your investments if you could only grow IT smarter. Grow your infrastructure while simplifying IT without an army of consultants and lengthy contracts. Grow your computing power while consuming less energy. Scale storage capacity without degrading performance. And increase your data center workload efficiency by 97%. What if you could do all this and more? Reclaim IT resources, save time and money, simplify IT, and shape the future of computing. That's the value of Dell. We listen, we deliver. 안녕하세요. CNG 방송 진행을 맡고 있는 조영식의 지식마당의 조영식입니다. 2009년 7월 2일 CNG 방송은 델의 월드 클래스 워크스테이션과 스토리지 운영 방안에 대해서 알아보려고 합니다. 오늘 발표해 주실 분은 두 분입니다. 한상옥 과장님과 강기용 부장님인데, 일부에서는 한상옥 과장님이 워크스테이션, 월드 클래스 워크스테이션에 대해서 발표를 해 주시겠습니다. 그러면은 우선 오늘 나와주셔서 감사드립니다. 네, 안녕하세요. 과장님. 그리고 자신에 대해서 간단하게 좀 소개를 해 주시죠. 네, 안녕하세요. 저는 델에서 현재 픽스 데스크탑 브랜드를 담당하고 있는 한상옥 과장입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 델 하면은 비즈니스 PC와 노트북에 대해서는 굉장히 유명하지 않습니까? 맞습니다. 근데 이제 오늘은 그것을 떠나서 워크스테이션에 대해서, 강력한 워크스테이션에 대해서 좀 알아보고 2부에서는 스토리지에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 우선 준비한 자료를 보시면은 델은 계속 다른 기업에 비해서 좀 2008년 말에 파이낸셜 이런 클래시스가 있었는데 계속적으로 발전하고 있죠. 예, 지금 표에 보이시는 거는 일단은 제가 정리해온 건 이제 워크스테이션 관련해가지고 저희가 이제 판매량, 월드와이드하게 판매량을 말씀을 드리는 건데요. 저희 델의 경우에는 아시다시피 가장 강력한 분야는 이제 비즈니스 데스크탑이나
이제 노트북 시장이 가장 네. 여러분들이 많이 알고 네. 계시겠지만 또 가장 또 그 이후에 많이 이제 각광을 받았던 게 서버라든지 스토리지 분야가 또 두 번째로 많은 이제 고객분들의 관심을 많이 받고 있습니다. 하지만 여러분들이 아실 수도 있고 모르시는 사이에 또 델에서는 워크스테이션이 또 전 세계적으로 굉장히 사랑을 받는 그 품목 중에 하나가 되었습니다. 그래서 표에 보시는 거와 같이 지금 현재 델의 워크스테이션은 이제 뭐 물론 표에는 2007년부터 나와 있긴 하지만 저희가 과거 9년 동안 연속해서 그 매출 1위를 월드와이드 1위를 달린 그 전례가 있습니다. 그러니까 델의 워크스테이션이 어떻게 보면 전 세계 사용자들로부터 가장 사랑을 받았다라고 이제 말씀을 드릴 수도 있지 않을까라는 생각을 하고요. 그런 건 계속해서 이제 물론 한국 시장에서는 아직은 이제 1등은 아닙니다만 세계 시장에서 1등을 하고 있고 한국 시장에서도 이제 1등을 하고자 저희가 열심히 뛰고 있는 상황입니다. 네. 네, 오늘 들어오신 분들 중에는 그 PC에 대해서 좀 많이 아시는 분도 있고, 네. 좀 이제 노트북을 주로 사용하시는 분도 있는데, 한번 좀 우리가 뭐 개인적으로 살 수는 없지만, 네. 제가 앞으로 보니까 스펙이 그 모든 사람이 원하는 스펙인 것 같은데, 예. 요 좀 스펙을 한번 좀 설명을 해 주시죠. 네. 일단 워크스테이션이라고 하면 어떻게 보면은 이제 고성능의 네. 그 PC라고 보실 수가 있거든요. 그래서 그냥 일반적인 엑셀이나 이제 워드 작업용이라기보다는 좀 그래픽이라든지 뭐 이미지 같은 그런 분들이 이제 좀 전문화된 그런 그 PC라고 보시면 될 것 같고요. 그렇기 때문에 무엇보다 중요한 게 이제 성능 보드입니다. 그래서 네. 그러다 보니까 서버에 있는 어떤 부품들을 많이 착용을 해서 사용을 하고 있습니다. 그래서 지금 그러니까 화면에 보시는 것과 같이 일단은 CPU 같은 것이 이제 서버에 적용되는 그런 제온 CPU가 이제 장착이 되도록 되어 있고요. 그리고 이번에 새로 출시된 제품의 경우에는 이제 새로 출시된 인텔의 네알렘 아키텍처가 도입이 되어서 그 네알렘 CPU와 그 다음에 DDR3 메모리 이런 것들이 이제 작용이 되어 있습니다. 그리고 또한 그 그래픽 카드의 경우에도 엔비디아의 FX 시리즈 이번에 새로 출시가 되었거든요. 그래서 새로 출시된 그 그래픽 카드하고 그런 부분들이 다 이제 저희 쪽에서 지원이 됩니다. 이런 스펙 정도면 네. 가격이 얼마 정도 합니까? 일단은 가격은 솔직히 되게 다양합니다. 그래서 네. 어떤 스펙을 사용하시느냐에 따라 달라지지만 기본적으로 그냥 기본 스펙으로 말씀을 드린다면은 로엔드급은 뭐 한 150만원에서 200만원부터 시작을 하고요. 하이엔드급은 한 뭐 300, 400 정도에서 시작을 한다고 보시면 되겠습니다. 뭐 생각보다 뭐 안 비싸네요. 제가 얼마 전에 신문을 보니까 그 IT 그 서비스 비용에 비해서 IT 하드웨어 부분이 굉장히 과거 5년 동안에 가격이 굉장히 떨어졌다라고 이제 나오더라고요. 그러니까 그건 저희도 솔직히 굉장히 실감을 하고 있는 게 저희 제품들의 가격이 예전에 비해서 만약에 동일한 스펙으로 본다고 하면은 거의 반 정도 가격이 떨어졌다라고 보실 수가 있을 것 같아요. 그런 것 같습니다. 네. 근데 저희가 가끔 저도 이제 델 컴퓨터 인터넷 들어가서 보면은 그 게임 그 워크스테이션 있지 않습니까? XPS 같은. 예, 엄청 비싸던데요, 그것도. 그거는 산업용은 아니고요. 네. 그거는 정말 개인용이고요. 네. 정말 집에서 아니면 회사에서 정말 게임을 주로 하셔야 되시는 그런 분들을 위해서 좀 고성능으로 나온 또 특화된 제품이 또 따로 있습니다. 네. 그러면은 이제 스펙을 해서 네. 이제 성능은 어떻습니까? 일단은 아까 말씀드린 것처럼 저희가 이번에 새로 출시된 제품의 경우에는 네알렘 아키텍처를 도입을 했거든요. 인텔에서도 많이 이제 메시지를 했겠지만 저희도 저희 장비를 가지고서 기존 장비와 새로 출시된 장비를 비교를 해봤습니다. 그랬더니 일단은 CPU 퍼포먼스 부분에서는 90% 정도까지 성능이 이제 추가가 되었고요, 올라갔고요. 메모리 밴드위스 부분의 경우는 한 350% 정도까지 이제 넓어졌습니다. 그러다 보니까 CPU 성능도 이제 늘어나고 메모리 밴드위스도 늘어나고 그러니까 퍼포먼스는 이제 그 전보다 3배 이상 늘어나는 그런 결과를 나타내게 되었죠. 제가 생각할 때 워크스테이션 그러면 네. 이제 제가 주로 이제 업무 설계를 했을 때 사용했던 것은 이제 엔지니어링 워크스테이션인데 네. 주로 엔지니어링 워크스테이션 중에서 이제 그 하이엔드 CAD를 네, 주로 네. 많이 사용을 했는데 네. 그 한 과장님이 보시기에 그 하드웨어의 CPU가 중요합니까? 아니면은 그래픽 카드가 그런 때는 좀
근데 그거는 프로그램별로 좀 특성은 CAD요, 예, 있습니다. 근데 CA나 뭐 이런. CAD 같은 경우에는 GPU 성능이 많이 필요로 하는 경우가 있습니다. 근데 물론 파일 사이즈가 커지고 하면은 메모리나 CPU 쪽에도 많은 영향을 미치겠지만 실제로 이제 뭐 프로그램 구동하시면서 이미지를 좀 렌더링을 해본다든지 그렇게 돼보시면은 CPU 성능보다는 그때는 그 GPU의 성능이 더 많이 필요로 하게 되거든요. 그래서 그때는 좀 그 고성능의 그 GPU가 이제 요구되는 경우가 많기 때문에 그런 경우에는 이제 산업용 뭐 FX라든지 ATL 중에서도 뭐 파이어프로 같은 그런 것들이 이제 들어가야 되겠죠. 네. 뭐 아시겠지만 지금 뭐 이런 여지껏 이런 그 노트북이나 비즈니스 델 컴퓨터를 쓰면 상당히 그 가격대 성능이 굉장히 높았는데 네. 델의 그 워크스테이션의 그 철학에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. 일단은 델에서 워크스테이션 부분에서 가장 강조하는 부분은 어떻게 보면 좀 세 가지로 압축이 될 수 있을 것 같은데요. 무엇보다 가장 중요한 부분이 성능 부분입니다. 아무래도 고성능의 그 필요로 하시는 분들이 전문가들이 사용하시다 보니까 성능이 가장 중요할 수 있고요. 두 번째로는 안정성 부분이겠죠. 아무리 성능이 높은 제품도 사용하다가 자꾸 고장나거나 한다고 하면 또 불안해서 사용하실 수가 없으시잖아요. 그래서 안정성 부분이 가장 중요하다고 할 수 있겠고요. 세 번째는 저희가 이제 뭐 가격이라든지 이런 부분에 있어서 좀 더 도입을 쉽게 하실 수 있는 부분, 그런 부분을 이제 맞춰 드리려고 많은 노력을 하고 있는데요. 일단은 성능은 아까 말씀드린 것처럼 저희가 이제 자사에서 물론 테스트를 해본 거긴 하지만 거의 3배 이상 성능의 이제 향상이 있었고요. 두 번째는 지금 화면에 보이시는 것처럼 저희가 디자인 부분에서 약간 그 변화를 줬습니다. 기존 제품에 비해서. 변화된 부분은 여기 박사님께서 보시기에 지금 그 PC의 지금 뒷면이 보이시지 않습니까? 그래서 포트가 아랫부분에 위치하고 위쪽으로 지금 PCI 슬롯이 위치를 하고 있잖아요. 예전에는 저게 두 개가 바뀌어 있었거든요. 근데 저렇게 그러니까 조금만 바뀌었는데도 불구하고요. 실제 사용을 해보시면은 소음도 굉장히 많이 줄었고요. 그 다음에 안정성이 굉장히 좋아졌습니다. 저게가 이제 그 에어플로우라든지 아니면은 발열 부분을 굉장히 이제 내부적으로 연구를 해서 작은 변화지만 큰 변화를 이끌어냈다라고 저희는 생각을 하고 있고요. 그럼으로 해서 이제 안정성 부분이 커지고 그러니까 성능을 더 많이 발휘할 수 있는 그런 부분이 이제 생겼다고 볼 수 있겠죠. 네. 그 뭐 진짜 변했네요. 뒤에 보니까. 네. 그 다음에 이제 그 델의 굉장히 다양한 제품이 나오는 걸로 알고 있습니다. 그래서 델의 제품의 포트폴리오와 저도 이제 뭐 관심을 많았었는데 좀 생소하네요. 네할렘 프로세스에 대해서 좀 설명을 좀 더 해주시죠. 일단은 저희가 이제 워크스테이션을 이제 위주로 말씀을 드렸을 때, 물론 저희가 이제 서버, 스토리지, 뭐 데스크탑, 노트북 같이 이제 델에서 굉장히 많은 제품군을 소개를 하고 있지만 워크스테이션 내에서도 이제 모바일 워크스테이션하고 그다음에 렉형 워크스테이션 그리고 타워인 워크스테이션 이렇게 세 가지로 이제 제품을 분류해서 이제 얘기를 하고 있습니다. 첫 번째로 이제 간략하게 말씀드리면 렉형 워크스테이션의 경우에는 리모트에서 워크스테이션을 사용을 하시는 거거든요. 그래서 워크스테이션을 이제 그냥 사무 환경을 사용하시는 경우도 있으시지만 굉장히 터프하신 환경을 사용하시는 경우도 있잖아요. 뭐 연구소가 아니라 막 무슨 산업 현장이라든지 아니면은 공장인의 생산 라인이라든지 그런 데서 사용하시는 경우에는 아무래도 환경이 안 좋다 보니까 안정성이 떨어지시는 경우가 있으세요. 그런 경우를 대비해서 이제 렉형 워크스테이션은 이제 센터 안에다가 워크스테이션을 놓고 리모트에서 사용할 수 있는 그런 구조를 이제 지원을 해드리는 그런 워크스테이션이 있습니다. 그리고 두 번째로는 이제 세 가지 종류의 지금 모바일 워크스테이션이 있습니다. 그러니까 박사님께서 저희가 방송 전에 말씀하셨지만 어디 가서 PT 하시려면 굉장히 많은 솔루션들을 올려서 가져가셔야 되는데 타워용을 들고 가실 수는 없으시잖아요. 그렇다고 일반 사용자들이 사용하시는 노트북에 사용하시기에는 또 성능이 안 따라주니까 그런 걸 이제 그 보완하기 위해서 모바일 워크스테이션이 나왔고요. 저희 같은 경우에는 세 가지 제품 라인업을 이제 고객분들께 제안을 드리고 있습니다. 그리고 마지막으로 가장 중요한 게 가장 많이 사용하고 계시고요. 또 가장 중요한 제품 중에 하나가 이제 타워형 워크스테이션인데요. 이제 자리에 놓고 사용하시는 종류가 되겠죠. 근데 이번에 기존에 저희가 이제 400 시리즈였거든요. 그래서 T3400 뭐 5400, 7400 이렇게 세 가지의 타워형 워크스테이션이 있었는데 이번에 네알렘 아키텍처 그러니까 인텔에서 새로 출시된 이제 서버용 제온 CPU의 어떻게 새로운 코드명이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 5500계열의 CPU라고 얘기를 하는데요. 그 네알렘 CPU를 적용한 제품 세 가지가 새로 출시가 되었고요. 이름이 살짝 바뀌어서 이제 3500, 5500, 7500으로 출시가 되었고요. 네알렘을 간략하게 말씀드리자면은요.
뭐 인텔에서 워낙 많이 이제 또 소개를 해주셨겠지만 그 CPU를 꽂고 이제 그 메인보드 상에서 이제 메모리하고 통신하는 부분이 살짝 바뀌었다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 기존에는 그 CPU와 메모리가 이제 통신을 하기 위해서는 뭐 노스 브릿지라든지 뭐 사우스 브릿지 이런 식으로 돼서 좀 멀리 있는 그 메모리와 통신을 하기 때문에 메모리의 클럭보다 CPU의 클럭이 굉장히 높았거든요. 그러다 보니까 아무래도 딜레이가 있을 수 있었고, 그래서 뭐 캐시 메모리를 준다든지 이런 식으로 해서 그걸 보완하고 뭐 이랬었는데, 네알램은 그 CPU하고 메모리의 통신이 거의 즉각적으로 된다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서, CPU와 메모리 뱅크가 붙어 있다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이제 조금 더 그전보다는 통신이 굉장히 빨라졌고요. 그러다 보니까 속도나 뭐 성능 부분이 굉장히 많이 향상이 되는 그런 부분이 있습니다. 네. 그러면은 마더보드 이렇게 구조도 좀 많이 변했겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 기존의 경우에는 그 CPU, 만약에 지금 저희 제품의 경우에는 5500하고 7500 제품의 경우에는 2CPU가 들어가거든요. 투소켓이라고 이제 얘기를 하는데, 그전에는 CPU 꽂는 장소가 따로 있고, 메모리 꽂는 데가 따로 있었기 때문에, CPU 하나 꽂고도 메모리 충분히 꽂고, 뭐 이런 식이었다면은, 네알램으로 오면서 CPU와 메모리가 같이 이제 페어로 움직이다 보니까, CPU 하나 꽂고 메모리를 만약에 더 확장하고 싶으면은, 세컨 CPU가 필요한 경우가 또 생기기도 하고 그런 식으로 좀 완전히 좀 변경이 된 부분이 있습니다. 네. 그 참고로 뭐 주위에 있는 분들이 뭐 네. PC 같은 거 사면 많이 물어보겠네요. 네. 이 하드웨어 같은 거 많이 아시니까. 근데 애석하게도 주변 분들이 저한테 여쭤보시는 거는 좀 더 싸게 살 수는 없느냐 그런 걸 많이 여쭤보시지만 어쨌든 저희는 네 뭐 워낙 좋은 가격을 드리고 있기 때문에. 저는 이런 질문을 해도, 네. 그, 델에서는 저기 컴퓨터 자주 바꿔주시나요? 그랬으면 좋겠습니다. 근데 저희도 회사 내부적으로 이렇게 정책이 있잖아요. 그래서 뭐, 한번 뭐, 지급받은 뭐, PC를 얼마 동안 뭐, 사용 연한이 있고 이러니까, 그게 지나야 이제 바꿔주십니다. 한 2년 정도면 바꿔주죠. 그랬으면 좋겠습니다. 보통 2년 하면은, 일반적으로 3년 기업들이 넘은 3년에서 5년으로 하고요. 대부분의 기업이 3년을 제공을 하는 걸로 알고 있고 저희도 마찬가지고요. 그래서 대의 경우에는 뭐 갑자기 또 워크세이션 아닌 얘기를 말씀드리는데 대의 경우에는 그래서 PC나 워크세이션 또 노트북도 3년을 기본으로 이제 서비스를 제공해드리는 이유 중에 하나가 그 어떤 감가상각이나 아니면은 고객사에서 사용하시는 그 제품의 라이프 사이클을 봤을 때 그 정도의 서비스 기간을 드려야 된다라는 생각을 가지고 저희가 기본 서비스를 3년을 드리는 이유 중에 하나거든요. 예. 알겠습니다. 그리고 이제 워크스테이션들 보면은 이제 그 그래픽 카드와의 그 이제 뭐 결합이 굉장히 중요한데. 예, 맞습니다. 그 그래픽 카드에 대해서 좀 설명을 좀 자세히 좀 해주시죠. 네, 일단 델의 경우 엔비디아와 ATI에서 나오는 그래픽 카드를 이제 다 제공을 하고 있습니다. 근데 대부분 고객분들께서 간혹 그런 말씀을 하세요. 워크세이션에 그냥 개인용 그 그래픽 카드 같은 것, 지포스나 뭐 이런 걸 탑재하면 안 됩니까라고 말씀을 하시는 경우도 많으세요. 근데 일단 첫 번째는 안정성 부분이 이제 관건입니다. 그래서 개인용 그래픽 카드의 경우에는 엔비디아나 ATI 쪽에서도 안정성 부분을 보장을 해주지 않으십니다. 그래서 사용하시다가 굉장히 고가의 솔루션을 또 굉장히 그 고가의 그 데이터를 처리하시다가 그래픽 카드에 고장이 있어서 그게 만약에 잘못됐다 하더라도 서비스를 받으실 수가 없으세요. 근데 지금 그 화면에 보여주시는 쿼드로 제품이라든지 파이어젤 제품 같은 경우에는 이런 그 그래픽 카드 벤더 쪽에서도 그 서비스를 보장하는 제품들이거든요. 그래서 굉장히 안정적이고 그래서 산업용으로 사용할 수 있고 그리고 이제 인증이나 이런 게 다 거쳐진 그래픽 카드라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 그렇기 때문에 워크세이션에서는 저런 그 인증이 완료된 그런 그 그래픽 카드만을 제공한다라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 근데 일반 사용자들이 볼 때 그 아까 말씀하신 것 중에 이제 안정성이라는 게 이렇게 사용하다 그냥 죽어버린다라는 얘기 아닙니까? 쉽게 얘기하면. 그런 부분일 수도 있고요. 그, 사용을 하시다 보면은 미묘하게 좀 차이가 나시는 부분이 있으실 거예요. 왜냐면은 워낙 그 워크세이션을 사용하시는 분들은 전문가시고 뭐 이미지나 이런 걸 다 잘 다루시는 분들이기 때문에 어떤 그
그 패턴의 하나라든지 아니면은 뭐 선 하나가 조금만 달리 보여도 또 다른 쪽에서는 그게 워킹하지 않을 수도 있는 그런 부분들이 있잖아요. 막 설계하시는데 굉장히 민감한 부분이 잘못 보여가지고 실제로 생산을 해보니까 이게 뭐 조여지지 않는다든지 그런 부분도 생길 수 있는데 그런 어떤 작은 차이가 이제 산업용 그래픽 카드냐 그냥 개인용 그래픽 카드냐 그 차이가 있다라고 보시면 될 것 같아요. 저는 이제 어떤 분들은 이제 오픈GL이 네. 되냐 안 네네. 되냐에 따라서 이제 워크스테이션이냐 아니냐 이렇게 고르는 분들도 네네. 있는데 그러면 이제 가장 중요한 거는 그 하드웨어가 어떤 솔루션을 잘 사용하냐가 그렇죠. 이제 예. 고객엔 관심일 텐데 네. 지금 이제 이 하드웨어를 가지고 이런 솔루션들이 어떤 환경에서 잘 되는지에 대해서 좀 설명을 좀 해주시죠. 일단은 저희 워크스테이션의 경우에는 거의 대부분의 그 솔루션 파트너사들로부터 다 인증을 받았습니다. 흔히 저희가 얘기하는 이제 ISV 인증이라고 얘기하는 부분들이 있는데요. 다음 페이지를 좀 박사님 보여주시면요. 저희가 그 ISV 파트너십을 맺고 있는 회사들이 굉장히 많습니다. 뭐, 오토데스크라든지 아니면은 뭐, PTC라든지 뭐, 지멘스, 뭐, 어떤 다소, 뭐, 이런 부분들까지 저희가 거의 모든 그 솔루션에 다 인증이 되어 있고요. 네. 그러다 보니까, 저런 솔루션을 사용하는데 델 워크스테이션을 사용해도 될까라는 의문이 드신다면 전혀 의심하실 필요가 없고요. 인증을 받았다는 얘기는 어떻게 보면은 저쪽 그 솔루션을 제공하는 업체 쪽에서도 델 제품을 가지고 테스트를 거치셨고, 네. 테스트를 해보니 우리 제품을 사용하기에 전혀 문제가 없다라는 거를 이제 인증을 해주시는 거거든요. 그러니까 인증을 받았다는 거는 그만큼 안정성이라든지 구동하는데 전혀 문제가 없다라는 걸 이제 반증한다라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 네. 이제 다양한 워크스테이션. 네. 이제 그 다음에 이제 델이 또 그린 PC라고 그러나 네. 그린 에너지 네. 뭐 그다음에 이제 어떤 친환경적인 것도 많이 생각을 한다고 그러는데 네. 거기에 대해서도 설명을 해주시죠. 네. 일단은 저희 델의 경우는 예전에 한번 한 1개월, 2개월 전에 100년 뒤에도 살아남을 뭐 기업 뭐 그쪽에서 델이 이제 상위권에 랭크가 된 적이 있는데요. 네. 그게 다른 걸로 체크를 한 게 아니고요. 그 회사가 얼마나 친환경적이냐, 네. 얼마나 그린을 추구하느냐를 가지고서 이제 그런 서베이가 있었습니다. 미국에서 진행을 한 건데, 거기서 델이 상위에 랭크될 수 있었던 이유 중에 하나는 델의 생산 제품뿐만 아니라 델의 어떤 기업 경영 철학이나 이런 부분이 모두 그린 IT, 그러니까 환경을 생각하고 그런 어떤 에너지 효율이나 절감을 생각을 했기 때문에 그런 부분에서 이제 랭크가 된 거거든요. 그래서 네. 뭐 에너지스타라든지 80 플러스라든지 이런 부분에서 다 저희가 좋은 성적을 받고 있고요. 네. 특히 80 플러스 같은 경우에는 이제 파워 서플라이의 효율을 얘기하는 그런 서티거든요. 80 플러스에 이제 골드가 있고 실버가 있고 브론즈가 있습니다. 그래서 뭐 효율이 뭐 90%, 92% 이상이면 뭐 골드 뭐 이런 식으로 이제 숫자에 따라 달라지는데 저희 제품의 경우에는 거의 대부분이 실버 또는 브론즈의 서티를 받았고요. 네. 일부 제품은 또 골드의 서티도 받고 있습니다. 그래서 굉장히 에너지 효율이 좋다라고 보시면 될 것 같아요. 뭐 이제 그동안에 뭐 이제 델의 뭐 이런 브랜드나 이런 것들은 뭐 굉장히 널리 알려졌습니다. 근데 네. 오늘 나온 거는 이제 엔지니어링 조금 더 워크스테이션 중심으로 네. 얘기를 하는데 델이 또 이제 인터넷 사이트나 저희들이 많이 들어가 보면은 다른 데에 비해서 아주 잘 해놨어요. 인터넷이나 뭐 이런 네. 서비스가. 근데 델의 고객 지원과 조금 이제 시간이 많지 않은데 특히 이제 제품을 어떻게 선택하는지에 대해서 네. 델이 인터넷에 어떤 서비스를 하고 네. 있는지 좀 간단하게 네. 말씀을 좀 해주시죠. 일단은 고객분들께서 워크스테이션을 선택을 하실 때 가장 중요한 거는 아무래도 본인들이 사용하시는 솔루션이실 거잖아요. 네. 그래서 그 솔루션이 그럼 델의 제품 중에 어떤 게 이 솔루션을 잘 구동하는 데 맞을까라는 의심이 많이 드실 수도 있고 궁금하실 거예요. 그래서 그런 부분들을 물론 저희 세일즈를 통해서 컨설팅을 받으실 수도 있겠지만 저희 같은 경우에는 del.com/ws advisor라고 해서 고객분들이 직접 내가 사용하는 솔루션
워크스테이션의 적당한 제품이 무엇일까를 이제 골라보실 수가 있으세요. 그래서 저 사이트에 들어가 보시면은 이제 본인들이 사용하시는 솔루션을 선택을 하셔서 그 솔루션에 맞는 제품이라든지 사양을 이제 그 가이드를 받으실 수가 있습니다. 그리고 델의 경우에는 아시다시피 저희는 기본 3년의 서비스를 제공을 하고 있고요. 전국적으로 이제 서비스망을 다 가지고 있고, 그 다음에 방문 서비스를 원칙을 하고 있습니다. 그래서, 서버와 마찬가지로 워크스테이션도 그 4시간 이내 출장 서비스 이런 것들 다 제공을 하고 있기 때문에 서비스 부분에서도 큰 염려하지 않으시고 워크스테이션을 마치 서버와 같은 서비스를 받으실 수가 있으시니까, 염려하지 않고 사용하셔도 될 것 같아요. 이제 일부를 거의 이제 정리할 때가 됐는데, 네. 제가 개인적으로 저는 이제 워크스테이션을 한 20년 가까이 있었어요. 네. 근데 오늘 갑자기 생각났는데, 대리 유일하게 PC 업체에서 워크스테이션을 올라간 업체라고 좀 생각이 들거든요. 네. 그 전에 주로 제가 사용했던 워크스테이션들은 주로 큰 서버를 주로 만들다가 엔지니어 네. 워크스테이션으로 이렇게 내려온 업체들이 많은데, 네. 굉장히 저희 고객의 입장에서 보면은 저렴한 가격에 고성능을 제공하니까, 옛날에는 워크스테이션 안에 1억 원짜리도 있었고 네, 이랬었는데, 맞습니다. 참 이번 기회에 이런 걸 들어보니까, 참 델이 굉장히 공헌을 많이 한다 이런 느낌이 왔습니다. 그래서 오늘 이따가 질문을 받아주실 거죠? 네, 근데 네. 이제 요 일부를 정리를 해야 될 것 같은데, 네. 한 과장님께서 오늘 발표하신 거에 좀 정리로다가, 네. 델의 워크스테이션은 뭐다? 네. 한마디 하시고, 이제 마치겠습니다. 일단 제가 생각하기에 말이 자꾸 했네요. 예. 워크스테이션이라는 제품은 서버의 성능과 서버의 안정성을 가진 산업용 PC다라고 저는 이제 생각을 하거든요. 그만큼 성능이나 안정성 부분이 굉장히 중요하고요. 네. 그런 부분을 증명할 수 있는 게 고객분들이 사용해 보신 이후의 어떤 그 재구매율이나 이런 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 델의 제품의 경우에는 아까 서두에 말씀드린 것처럼 월드와이드하게 9년 연속 1등을 했습니다. 그 얘기는 뭐냐면 델 제품을 사용하시는 데 있어서 고객분들이 굉장히 만족을 하셨고, 아까 말씀하신 것처럼 가격 대비해서도 너무 성능도 괜찮고 서비스 괜찮다라는 게 저는 거기서 증명이 되었다라고 생각을 합니다. 그래서 한국에 계시는 아직 델 워크스테이션 사용해보지 않으신 고객분들께서도 많이 달라진 델의 어떤 그 방식을 좀 느끼시고 계실 거고, 델의 경우 시작은 PC나 노트북이었으나 현재는 넘버 1, 넘버 2는 이제 서버나 워크스테이션 시장에서 하고 있다는 거를 이제 알고 계시다면, 그러면은 앞으로 이제 워크스테이션 사용하시는 데 있어서 가격이 예전만큼 1억 몇천만 원 하지는 않지만 저렴하면서도 굉장히 뛰어난 성능을 자랑하는 델 워크스테이션을 만나보시면 어떨까, 저는 그렇게 생각을 합니다. 예. 곧바로 2부를 시작을 하겠습니다. 2부에는 델 코리아의 강기용 부장님께서 스토리지에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 사실 아까 델의 워크스테이션도 좀 충격적이었는데, 사실 델이 이 센이나 이런 데 있다 그러니까 저로서도 좀 충격이 있습니다. 그래서 오늘 좀 좋은 유익한 말씀을 많이 해주시기를 바라겠습니다. 그러면 준비한 자료를 가지고 2부를 시작을 하겠습니다. 우선 강 부장님 간단하게 좀 자신을 좀 소개를 해주시죠. 네, 안녕하세요. 저는 델 컴퓨터에서 스토리지 쪽 컨설팅을 담당하고 있는 강기영입니다. 오늘 박사님 말씀하신 대로 델에서 노트북이나 PC도 아니고 워크스테이션까지 하던 이제 생뚱맞게 워크스테이션에 이어서 이제 스토리지에 대해서 좀 이야기를 할까 합니다. 근데 사실 조금 딱딱한 이야기가 될 수도 있는데 쉽게 한번 풀어나가 보도록 하겠습니다. 예, 여러분들 스토리지에 대해서 아주 딱딱하고 복잡하다라는 선입감을 버리시고 재미있게 한번 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 우선 델의 스토리지의 특징. 에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. 네, 일단 간단하게 저희 델 스토리지 같은 경우에 굉장히 여러 가지 다양한 포트폴리오를 가지고 있는데, 저희 델 스토리지 같은 경우 여러분이 저희 델의 노트북이나 아니면 PC를 사용하실 때 윈도우를 가지고 아주 편하게 사용을 하시듯이 굉장히 편하게 사용할 수 있는 GUI나 아니면 GUI를 모르신다고 하더라도 그냥 웹에서 클릭하는 정도로 간단하게 사용하실 수 있다는 거고요. 성능은 이미 저희 국내 고객분들이 150여 개 국에 계시는데 굉장히 빠른 성능에 만족을 하고 계시고요.
이제 제일 중요한 거는 아무래도 요즘같이 힘들 때는 또 가격도 만만치 않습니까? 근데 가격도 굉장히 저렴하게 저희가 제공을 하고 있다는 것을 말씀을 드릴 수 있습니다. 예, 델의 그 가장 큰 그 고객으로서 고마운 점은 이런 거품 가격이 없다라는 거거든요. 아주 확실한 가격이기 때문에 참 괜찮은 것 같아요. 가격은 그러신데 이제 그게 저희 고객분들의 어떤 경우에는 좀 컴플레인이 있으십니다. 다른 회사에서 저희 제품, 그러니까 어떤 제품을 사시게 된다 그러면 매장에 들고 오실 수도 있지 않습니까? 네네. 저희는 주문을 하시면 이제 그때부터 제조합니다. 재고가 없습니다. 그렇죠. 예. 그런 구조다 보니까 가격에서는 참 착합니다. 예. 제가 참고로 27인치 워크스테이션, 스크린 디스플레이어를 하나 네. 샀는데, 주문했더니 그냥 곧바로 오더라고요, 중국에서. 예. 깜짝 놀랐습니다. 직접적으로. 그 가격도 굉장히 좋은 가격, 착한 가격이었고. 네. 오늘 그러면은 스토리지 저장 기술에 대해서 좀 간략하게, 네. 여기 보니까 이제 다스, 나스, 산 이렇게 이제 친절하게 만들어 갖고 오셨는데 설명을 좀 해주시죠. 예, 간단합니다. 사실 다스 같은 경우에는 지금 조금 전에 저희 과장님께서 워크스테이션 설명을 하셨는데 저희들이 통상 이야기하는 내장 디스크 또는 인터널 디스크라고 하는 게 다스라고 생각을 하시면 되고요. 여기 같은 경우에 이제 혼자 쓰시기에는 괜찮은데 좀 운영하시다 보니까 예를 들어서 도면을 하나 있는 옆 사람하고 공유를 해야겠다. 이런 경우에 이제 네트워크로 된 나스를 사용을 하시게 됩니다. 공유가 가능해지는데 이렇게까지 사용을 하시다 보니까는 어떤 좀 성능의 이슈나 아니면 제일 중요한 거는 일반적인 파일을 저장할 때는 문제가 없었는데 파일 이외에 좀 고속의 어떤 어플리케이션에서 블록 단위 IO를 하는 예를 들어서 데이터베이스나 이런 쪽을 사용하실 때는 센을 필요로 하게 됐습니다. 센을 사용을 하시게 되면 이 블록 IO를 하기 때문에 실제적으로 저희가 파일을 하나 변경을 하면 1메가짜리에서 1K만 변경해서 전체 데이터가 트래픽을 발생하는데 센 같은 경우에는 딱 변경된 데이터는 변경을 하기 때문에 굉장히 고속의 IO를 보장을 하게 됩니다. 네. 그다음에 이제 센의 연결 방식에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. 그 다음에 이제 오늘은 다스나 나스는 아닐 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 이제 센에 대해서 한번 좀 더 깊이 들어가 보겠습니다. 깊이 들어가도 굉장히 쉽습니다. 사실 센 그러시면 이미 좀 아시는 고객분들은 생각을 하실 때, 그 광 케이블 연결하는 스토리지 이렇게 생각을 하시는데 센을 연결하는 방식은 저희가 일반적으로 인터넷에 사용하는 네트워크 RJ45 케이블을 사용하는 그 방식으로 연결하는 게 센 연결 방식을 두 가지 방식을 결정을 할 수가 있습니다. 좀 더 쉽게 접근을 해본다면 저희가 경부고속도로는 시멘트로 안 돼 있고 아스팔트로 포장을 하지 않았습니까? 그 다음에 88고속도로는 저희가 콘크리트로 저희가 포장을 했습니다. 그쪽에 저희가 달리시면서 경부고속도로를 달리기 위한 따로 면허증이나 운전교육을 받지 않고 바로 운영을 할 수 있듯이 기존에 센에 쓰시던 방식 그대로를 사용하실 수 있는 환경이 됩니다. 그래서 지금 이제 이 뒷부분에 가시면 이런 것들의 차이가 무엇인지 한번 쭉 짚어보도록 하겠습니다. 네. 그 다음에 이제 센이 이제 두 가지 방식이라고 말씀하셨는데 파이버 채널이랑 이제 오늘 주로 많이 말씀해 주실 아이스캇이라는 거에 대해서 좀 말씀해 주시죠. 예, 파이버 채널 센 같은 경우에 이제 저희가 기존에 어떤 서버가 있고 아니면 워크스테이션이 있고 중간에 센 스위치라는 친구가 있어가지고 여러 대의 서버에서 디스크나 테이프를 공유를 했었습니다. 사실 이 방식은 저희가 국내 같은 경우에만 해도 90년대 말부터 해서 굉장히 많이 사용을 했고 이제 모든 분들이 많이 아시는 방식이고요. 그다음에 이제 아이스캇이라고 말씀드리는 거는 사실 굉장히 어려워 보이지만은 좀 다른 표현을 하면 저희가 IP 센이라고도 합니다. 그리고 아이스캇이는 약자로는 인터넷 스캇입니다. 그래서 인터넷 프로토콜에 디스크를 저장하는 기술을 그대로 보낸 거기 때문에 그림상으로 보시게 되면 구성도로 보게 되면 중간에 스위치만 뭔가 바뀌었다는 생각을 가지실 수가 있습니다. 요 하나의 변화로 인해서 아이스캇이가 이제 관리가 편해지시는 게 저희가 인터넷 사용하실 때 네트워크 케이블 뚝 꼽아서 사용하시면 바로 사용하실 수 있지 않습니까? 기존의 스토리지 같은 경우에는 그런 걸 작업을 하는 전문가가 와서 뭔가 인간이 알아보기 힘든 코맨드로 뭔가를 쳐주고 세팅을 해줘야 그때부터 썼는데 거의 이제 네트워크에 꼽았을 때는 USB처럼 사용을 하신다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 굉장히 진짜 그림만 봐도 좀 확실히 편하긴 편할 것 같은데요. 네, 사실 이제 저희가 고객분들한테 이렇게 말씀을 드리면 굉장히 어려워하시는 고객분들이 굉장히 많으십니다. 그러면 저희가 실제로 저희 장비를 가져가서 고객사에 가져가서 바로 노트북에 꼽아서 아니면 워크스테이션에 꼽아서 보여드리면
그 편안함에 아주 굉장히 놀라워하십니다. 네. 다음은 이제 그러면은 아이스카시 기술의 좀 뭐 안정성이나 네. 뭐 지금 이제 얼마만큼 표준화됐는지 네. 사실 제가 그 현업에 근무했을 때도 그 5 채널 지금 그 센 들어온 지도 한 11년 정도에 뭐 엄청나게 그 스위치 하나에 한 1억 원 정도 해가지고 2개를 산 적이 있는데 네. 이 아이스카시가 어떻게 생겼는지 언제부터 이게 시작을 한 거죠? 실제적으로 아이스카시가 보게 되면 이제 표준화가 되기 전에는 그 90년대 그 초반부터 일부 연구소나 이런 쪽에서 그 편리함 때문에 사용을 많이 하셨습니다. 네. 그러다 보니까 요것들이 이제 표준화가 필요해서 이제 2003년에 IETF에서 그 저희가 표준화를 했는데요. 사실 제가 안정성이나 표준화에 대해서 말씀을 드린 이유는 고객분들한테 아이스카시 그러시면 RJ45 케이블은 집에서 인터넷 쓰실 때 느리면 그 속도가 느린 줄 아십니다. 네. 에이, 가끔 끊어질 텐데, 뭐 이런 생각을 하시는 경우가 있어서 말씀을 드리는데, 여기에 사용되는 프로토콜은 벌써 스카시는 파이버 채널하고 똑같이 20년 이상 사용을 했고요. 네. 거기다가 네트워크는 30년 이상 됐거든요. 네. 그러한 그 편리성 때문에 사실 저희가 하드웨어적으로 볼 때 이런 말씀들 가끔 하시지 않습니까? 어떤 하드웨어는 뭐랑 좀 궁합이 안 맞아. 네. 이런 말씀을 할 수 있는데, 네트워크는 사실 뭐 어디에서 무슨 네트워크 장비를 사다 꼽으시거나 매체 간의 연결에 사실 문제가 없습니다. 쉽고 가격도 저렴하고 그래서 표준화가 돼 있다는 걸 말씀을 드렸습니다. 그러면은 일단은 아주 간단하게 네. 그 광채널과 아이스카시의 특징에 대해서 좀 비교를 좀 해주시죠. 예, 화면상에 보시면 사실 위쪽에서부터 보시면 좀 복잡해 보이고요. 네. 아래쪽에서부터 보시면 그 구매를 결정하신 윗분들은 굉장히 편하신 게 네. 뭔가 싸다는 게 마음에 딱 와서 닿으시는 경우가 네. 사실 첫 번째 이유입니다. 근데 그 저비용이 되는 이유는 기존의 5 채널에 비해서 중간에 그 스위치라든가 아니면 각 서버에 꼽아야 되는 인터페이스 HBA 카드나 이런 비용들이 전혀 발생하지 않습니다. 그래서 비용이 줄 수가 있고요. 그 다음에 이제 사실 저희가 디스크를 하나만 사용하시는 게 아니고 스토리지다 그래서 좀 제법 꾸며놓고 사용하시다 보면 스토리지 전문 관리자가 필요로 하게 됩니다. 네. 이분이 여름휴가 가신다 그러면 깝깝해지시는 경우가 네. 생기십니다. 저희 아이스카시 제품들을 사용을 해보시게 되면 뭐 쉽게 누구나 관리할 수 있기 때문에 전문 인력이 필요 없다는 거, 학습 곡선이 필요가 없기 때문에 편하게 사용할 때 가장 큰 특징이고요. 뭐 여러 가지 더 좋은 얘기도 위에 뭐 복잡한 얘기인데 요거는 저희가 다음에 궁금하신 분은 제가 직접 들고 가서 보여드리면 설명을 드리도록 하겠습니다. 네. 그다음에 좀 요새 스토리지 테크놀로지가 트렌드에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. 예, 사실 이렇게 영어 많이 있는 화면을 보여드리기가 굉장히 죄송한데요. 그 왼쪽에서부터 보시면 저희가 아까 말씀드린 스카시라는 프로토콜이 통신 규약이 계속 발전을 했다는 거고요. 오른쪽 위에 보면 FCOE라는 단어가 있습니다. 이게 나오게 된 이유는 지금 파이버 채널 같은 경우에는 저희가 케이블당 전송되는 속도가 보통 이제 많이 사용하시는 게 지금은 4기가짜리, 그 다음에 8기가짜리를 많이 사용을 하십니다. 네. 넥스트 제너레이션 16기가 시장을 이야기를 하고 있고요. 반면에 이제 저희 네트워크 시장에서 보게 되면 저희가 뭐 잘 아시는 100메가, 10메가 하다가 지금 1기가 하고 지금 10G 시장이 이미 이제 접어들고 있습니다. 예. 다음 시장은 100G 시장일 거거든요. 이렇게 되다 보니까 파이버 채널을 사용하는 센 방식이 거꾸로 이더넷 위에 올라와야 되는 겁니다. 파이버 채널 오버 이더넷이 됩니다. 이더넷 위에 올라가는 파이버 채널에 대해서 이미 표준화를 하기 위한 규약들이 되어 있습니다. 네. 이렇게 됐을 때 지금 아이스카시 스토리지와 F 스토리지 두 개를 놓고 봤을 때 만약에 아이스카시 스토리지를 계속 사용을 하시는 고객이었는데 그분들은 뭐 문제없이 계속 하실 거고요. FC 사용하시는 분들은 다시 한번 또 변화를 겪으셔야 될 거라는 게 시장의 전망입니다. 근데 그러면은 지금 이제 아이스카시의 최대 속도가 어느 정도 됩니까? 아이스카시의 최대 속도는 지금 현재 나와 있는 대부분의 장비는 10G 장비가 가장 빠른 장비입니다. 예. 10GBps. 그렇다 그러면은 제가 이제 질문이 좀 제가 이해가 안 되는 게 기가빗이라는 것은 1기가 아닙니까? 예. 근데 어떻게 1기가인데 10G가 되는지. 지금 나와 있는 장비들은 이제
케이블은 똑같이 생겼는데 1기가가 단위입니다. 아, 근데 똑같은 케이블 모양의 저희가 스위치를 10G 스위치로 변환을 하게 되면 네. 네트워크 카드도 물론 10G 네트워크 네. 카드를 꼽아야겠죠. 그러면 똑같은 매치 환경 10배의 속도가 지금 나오게 됩니다. 네. 그 여러분들 이제 그 케이블은 그게 뭐 클래스 5인가요? 클래스 카테고리 5, 6 뭐 네, 이렇게. 그렇죠. 예. 카테고리 그거를 이용하지만 프로토콜은 이제 10G의 프로토콜을 사용하고 네. 이게 뭐 나중에는 저렴해지면 우리 그 뭐 이런 비즈니스에도 다 이걸로 사용을 하겠네요. 이제. 저희가 이제 뭐 박사님도 마찬가지로 예전에 저희가 100메가 나왔을 때 야 빠르다라고 엄청 말씀하셨는데 그게 불과 2, 3년 만에 싹 넘어가는 네. 시절이 되거든요. 그러다 네. 보니까 지금 업계에서 말씀하시는 10G 시장도 불과 2010년, 11년이 되면 이제 저희들 그 워크스테이션이나 이쪽에는 일반 네트워크 포트에도 그냥 달릴 정도로까지 굉장히 저렴하게 될 거로 예상을 하고 있습니다. 이거 뭐 좀 옛날 얘기인데 옛날 그 80년대 말인가 이제 네트워크 엔지니어들끼리 이제 미국에서 예. 모여가지고 얘기가 그 3600보가 최대의 마지노선이다. 더 아, 이상은 예, 할 예, 수 없다. 맞습니다. 뭐 이런 얘기가 한 20년 전에 했는데 뭐 지금 그런 생각해 보니까 뭐 엄청난 예, 속도가- 맞습니다. 3600보드 레이트 말씀하실 때가 네. 이제 가정에서 쓰는 전화선을 네, 이용한 전화선을 연결에서의 이용했을 그 변조 방식의 한계 때문이라 근데 그것도 아. 바로 5760인가로 바뀌었죠. 진짜 그 거의 기술은 뭐 리미트가 없는 것 같아요. 예, 맞습니다. 네. 그다음에 그러면은 이제 조금 저기에서 시장 동향에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. 예, 지금 뭐 가져온 자료는 뭐 IDC 자료에서 네. 보면 뭐 이제 내년 벌써 2010년이면 내년인데요. 네. 내년이 되면 지금 고객분들이 디스크를 도입하시고 스토리지를 도입하실 때 접속 방식을 아까 말씀드린 뭐 파이버 채널이나 이런 것들보다 아이스카시가 시장에서 많이 나갈 거다라는 전망인데요. 네. 저희 경험으로 보게 되면 미국 시장에서는 이미 굉장히 많은 그 발전을 하고 있습니다. 근데 국내 시장도 지금 하고 있고 저희 델만 바라볼 때 저희 숫자를 정확히 말씀드리면 하여튼 작년에 저희가 이 스토리지를 저희가 국내에다 런치를 했는데 이미 한 150여 개 가까운 고객이 사용을 하고 계십니다. 짧은 시간 안에 굉장히 급성장을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러다 보니까 뭐 시장에서는 뭐 뜨거운 감자다 이렇게 말씀을 하시고 저희 델이 지금 이쪽 시장에서의 굉장히 그 이콜로직이라는 스토리를 통해서 리더십을 네. 가지고 있고 뭐 여러분 잘 아시는 기존의 다른 뭐 EMC, 히다치, 뭐 레답 이런 회사에서도 아이스카시를 지원하는 스토리지들이 속속 나오고 있습니다. 네, 이게 진짜 뭐 뜨거운 감자겠네요. 네. 이제 뭐 아까 말씀하신 거가 맞다면은 뭐 사실은 뭐 시리얼 케이블이랑 USB의 차이 정도가 될 수도 있겠는데요. 예, 지금 뭐 비교하시면 그렇게 네, 굉장히 편리하고 속도 빠르고요. 네, 저렴하고 뭐 굉장히 경쟁력이 많습니다. 그러면은 이제 후반으로 들어서 델의 그 뭐 스토리지에 대한 전략과 비전이 뭡니까? 델에서 지금 저희가 그 지향하고 있는 스토리지에 대한 비전이나 전략은 저희는 심플리파이라는 단어를 씁니다. 네. 간단하게 쓰시게 네. 하자. 결국은 그 말씀인데요. 이제 그런 정책을 가지고 저희가 시장에서 굉장히 어프로치를 했고요. 사실 그 저희가 델에서 그 이퀄로직이라는 스토리지 회사가 있었는데 2007년 그 초겨울에 인수합병을 했습니다. 네. 그 회사가 미국에서의 아니면 유럽에서의 아이스카 시장의 넘버원 회사였고요. 네. 그 회사를 인수합병을 통해서 이제 저희가 스토리 시장에서 어떤 그 1위 시장을 지금 가져가고 있고 저희가 특별히 그 집중을 하고 있는 시장이라 그러면 윈도우 OS나 리눅스 OS에서 가장 최적화를 시키고 그다음에 두 번째는 요즘 가상화 이야기들 많이 하시지 네, 않습니까? 가상화 환경에서 아이스카시를 쓰시면 옛날에 해리가 셀리를 만났을 때는 영화가 있는데 네. 둘이 아주 환상의 궁합이 나옵니다. 네, 그럴 것 같은데. 예, 왜냐면 뭐 경로가 맘대로 막 움직이기 네. 때문에 그런 쪽에 저희가 포커스를 하고 있습니다. 그러고 보니까 이제 뭐 클라우드 컴퓨팅에 네. 이게 환상의 진짜 그 저희가 맞는 거가 매칭이 되는 것 같으네요. 진짜. 예, 맞습니다. 어디에 무슨 스토리지가 있던지 간에 고객이 원하는 시점에 저희가 제공해주는 기술이 뒤에 또 영어로 된 슬라이드가 한 장 더 있는데요. 네네. 거기에서 이제 그런 기술을 일부 제가 보여드리도록 하겠습니다. 네. 그 이퀄로직이라고 발음이 되나요? 발음이 이퀄로직 맞으십니다. 예, 이퀄로직이 제가 알기로는 대리 어떤 인수합병을 한 회사입니까? 예, 맞습니다. 이퀄로직이 원래는 이제 그 스토리지만 전문으로 하는 회사였고요. 네. 델에서 인수합병을 해서 한국에서는 작년부터 저희가 판매를 하고 있습니다. 그래서
요 제품에 대해서 좀 간략하게 좀 설명을 해주시죠. 이 슬라이드는 사실 뭐 자기 집안 자랑 같은 너무 좋은 얘기가 많은데요. 가상화 환경에서 뭐 최적화된 스토리지다라고 되어 있는데 뒷장 넘어가 제가 좀 더 말씀드리는 게 네, 시간상 맞을 것 같습니다. 다음. 제품 굉장히 많죠, 저희. 예. 답답한 얘기들 많아 보이시는데 처음에 일단 저희가 있는 것 중에는 저희 스토리 중에 그 솔리드 스테이트 디스크라 그래서 메모리 디스크거든요. 네. 메모리를 디스크로 사용하는 모델을 저희가 제공을 하고 있습니다. 이 모델 같은 경우에는 기존의 스토리지 디스크 사용하시면서 뭐 속도가 좀 느리다 이러셨던 분들 같은 경우는 뭐 메모리에서 바로 읽어오는 거니까요. 굉장히 빠른 성능을 요구할 때 사용을 하시면 되고 이제 국내에서 많이 사용하시는 분들 같은 경우는 이제 밑에 사스 디스크 15,000rpm이나 10,000rpm짜리 디스크 사용하시고 뭐 여기에는 뭐 성능을 요하시는 뭐 고성능 엔지니어링 쪽에 뭐 캐딩을 하신다거나 아니면 뭐 데이터베이스 이런 데이터들을 저장하시기에 적합하다고 생각을 합니다. 사실은 내가 오늘 이런 걸 보니까 이 델이 그 무슨 이런 하이엔드 스토리지는 또 하는지 처음 알았습니다, 사실은. 근데 이게 뭐 최근에 이게 좀 이렇게 강력하게 하고 있는 거죠, 최근에? 예, 작년 저희가 솔직히 말씀드리면 봄부터 준비해서 이제 뭐 굉장히 한 1년 만에 하고 지금은 이제 금년에 굉장히 포커싱을 하고 있습니다. 아, 네, 그렇습니까? 뒷페이지 조금만 더 설명드릴까요? 예, 조금만 좀 더 설명을. 뒤쪽에 보시면 저희가 이제 디스크의 모터 속도가 조금 느린 7200rpm짜리를 사용하는 그런 스토리지가 있습니다. 네. 얘 같은 경우에는 뭐 오래된 데이터를 저장하거나 이렇게 백업용으로 쓰시거나 하기 좋고요. 이 제품 같은 경우에 저희가 시장에는 굉장히 인기가 있는 게 그림의 아래쪽에 보이는 모델이 48테라짜리 모델이 있습니다. 네. 크기가 5U입니다. 예. 요만합니다. 예. 네, 요 정도 크기에 48테라가 들어갑니다. 네. 그러다 보니까 스토리지를 도입을 하실 때 걱정하시는 것 중에 하나, 요즘 사실 전산시들 꾸미시면 IDC에 새 들어 사시는 분들 많거든요. 네. 임대료가 만만치 않습니다. 예를 들어서 100테라 만들어야 된다 그러면 상면을 하나 빌리셔야 되는데 저희는 4개 2줄 꼽아주면 끝납니다. 그러니까 스토리지 도입할 때의 가격의 차이도 있지만 부동산 비용에서도 굉장히 유리한 뭐 그러한 쪽으로 저스토리지가 굉장히 인기리에 또 잘 나가고 있습니다. 그리고 제가 이제 질문 중에 하나가, 요새 이제 데이터 센터라는 거에서 이제 많은 기업들이 자체적으로 스토리지를 갖고도 있지만 어떤 부분에 대해서는 또 웹 호스팅이나 뭐 이런 것들을 하지 않습니까? 네. 델이 그런 데이터 센터 이런 데는 이런 스토리지 같은 것들을 마켓을 많이 합니까? 지금 이제 국내 같은 경우에 저희가 하나 말씀드리면 이제 이런 서비스는 저희가 이미 이제 모 통신사를 통해서 하고 있습니다. 기존에 이제 저희가 웹 호스팅을 하시고 나면 서버를 한 대 빌리시지 않습니까? 그러면 뭐 예를 100기가에 얼마 이런 식으로 해서 하시는 데 있는데 그쪽에 저희가 이제 저희 스토리를 가지고 공급을 해서 이미 운영하고 있는 사례들이 있습니다. 예. 요거 좀 먼저 말씀해 주시죠. 요거는 이제 저희 스토리지 같은 경우에는 필요하실 때마다 차곡차곡 쌓아서 사용하실 수가 있습니다. 아래쪽 그림은 제가 D 드라이브라고 이렇게 큼지막하게 하나 그려놨는데 저희가 예를 들어서 뭐 USB를 하나 꼽아도 D 드라이브 돼 있다가 2개 꼽으면 E 드라이브 되지 않습니까? 근데 저희는 그 온라인 중에 사용하시다 위에다 더 얹으시면 그 디스크 공간을 그대로 넓힐 수가 있습니다. 네. 예를 들어서 지금 워크스테이션을 가지고 작업을 하고 계셨는데 디스크 공간이 부족합니다. 그러고 계시면 예전 같으시면은 끄고 꼽으시고 뭐 이러셔야 되는데 그러실 것도 없고 네트워크에만 꼽아 놓으시면 저쪽 센터에서 디스크 용량을 쭉 늘려주고 사용자는 모르고 사용하실 수가 있습니다. 하다 보니까 이제 제품 포트폴리오가 너무 화려한 것 같아요. 근데 지금 이제 질문하신 분이 지금 한 50명 지금 올라오셨는데 네. 질문 받는 시간을 좀 늘려야 될 것 같은데요. 빨리 진행하도록 하겠습니다. 예. 다음 장 넘어가죠. 뭐 아까 쉽다는 얘기 너무 많이 말씀을 드려가지고 여기는 좀 빨리 넘어가죠. 저희 거 스토리지 가져오시면 풀르고 바로 사용하실 수 있다는 걸 말씀드리는 거고요. 일반적인 저희가 워크스테이션이나 이런 데 사용하시는 인터널 디스크들도 뭐 핫스왑이나 이런 걸 지원하지만 그거보다 저희가 가용성을 훨씬 보장을 많이 합니다. 중요한 데이터나 이런 것들에 대한 절대적인 하드웨어적인 보장을 한다는 것 정도만 말씀을 드리고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 사실 오늘 이퀄로직이라는 스토리지에 대해서 말씀을 드렸는데 이 스토리지에 들어있는 소프트웨어가 굉장히 많이 필요로 하게 됩니다. 뭐 저희가 자동차 하나 사도 옵션 다 달면 많이 비싸지는데 뭐 키 메시지만 말씀을 드리면 이퀄로직을 사시면 풀 옵션 다 들어서 이만큼 다 그냥 사용하실 수 있습니다.
그리고 아까 말씀하신 것 중에 이제 이컬로직이라는 데가 하드웨어뿐만 아니라 거기에 관련된 그 유틸리티 예. 솔루션도 강하다고 했는데 거기에 대해서 한 말씀. 예, 조금 전 페이지에 보여드릴 건데 저희가 한 14개에서 15가지 정도 유틸리티를 예. 그냥 무상으로 다 제공을 해드리고 예. 있습니다. 그래서 뭐 지금 이거 일일이 설명드리려면은 좀 그렇죠. 어려우실 것 같고요. 예. 저희가 이제 뭐 오늘 들으시고 추가로 필요하신 분들 연락 주시면 저희가 바로 컨택을 해드리도록 하겠습니다. 예. 다음 페이지 잠깐 보시면 시간이 없다고 하시니 하나만 그 중에 하나만 설명을 드리겠습니다. 네. 심프로비전이라는 기능인데요. 네. 박사님 이런 겁니다. 예를 들어서 그 대부분의 국내 고객분들이 다다익선입니다. 네. 스토리지를 예를 들어 워크스테이션을 사용하시거나 서버를 사용하시는데 몇 테라 필요하십니까? 그러고 유저분들한테 그러면 많이 주세요. 많이 달라고 좀 무조건요. 그리고 안 쓰십니다. 예, 안 쓰죠. 그런 경우에 이제 심프로비전이라는 기능은 뭐냐면 스토리지 안에서는 예를 들어서 100기가를 잡아놓으면 사용자한테 보일 때는 가짜로 10배인 1테라바이트를 보여주게 됩니다. 이 솔루션 한번 저 들어본 것 예, 같은데. 맞습니다. 이 솔루션들이 기존의 다른 스토리지 업체에서 하시면 굉장히 고가의 유틸리티 예. 비용을 내야 되는데 네. 그냥 되기 때문에 굉장히 편하고 도입하시는 분 입장에서는 느는 거 보면서 그때그때 추가로 넣어주시면 되니까 경제적인 그런 솔루션이라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 점점 그 스마트 유틸리티가 많이 생기네요. 예, 그렇습니다. 운영하시면 굉장히 놀라우십니다. 마우스 누르고 꾹 하시면 끝납니다. 결론적으로 마지막으로 한 말씀을 진짜 델 스토리지는 이렇다라고 한 말씀 결론을 해주시죠. 예, 알겠습니다. 지금 저희 그 델에서의 스토리지가 굉장히 많은 그 포트폴리오를 가지고 여러분들한테 접근을 하고 있고요. 저희 델 스토리지 같은 경우에 지금 이미 뭐 굉장히 고가형성을 요구하는 부분이나 아니면 뭐 워크스테이션 환경이나 이런 쪽에서도 공유하는 데이터 부분에서 굉장히 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 지금 거기에다가 아이스카시를 지원을 하고 있기 때문에 향후에 어떤 스토리지를 도입하실 거라고 생각을 하신다면 지금 결정을 하시면 남들보다 빨리 훌륭한 결정을 하실 수 있는 스토리지라고 말씀을 드리겠습니다. 네, 오늘 감사드립니다. 그리고 이제 지금 가장 힘든 시간이 나왔습니다. 질문이 여기는 이제 실시간으로 질문을 예. 하기 때문에 뭐 여기 있는 2%는 실력이 없는 사람이 나올 수가 없습니다. 실질적으로 질문을 하기 때문에 우선 그 질문을 받기로 하겠습니다. 서른성님이 질문하기 어려운 질문인지 모르지만 그래픽카드의 양 메이커 카드를 프리시즌에 장착을 했을 경우에 좀 더 안정적인 카드가 있다고 생각되시는 것이 있으면 답변해 드릴 수 있는지요? 이거는 좀 말하기 어려운데 안정성 부분 제가 봤을 때는 둘 다 같다라고 보여지고요. 다만 이제 그래픽 카드별로 그 특징이 좀 있잖아요. 네. 카드에서 제공하는 뭐 메모리 양이라든지 GPU라든지 이런 부분이 좀 차이는 있을 수 있겠죠. 하지만 어떤 그래픽 카드가 더 프리시전에 안정적이다라고는 말씀을 좀 드리기 쉽지 않을 것 같습니다. 그건 굉장히 네. 아빠가 좋으냐 엄마가 좋으냐 수도 있기 때문에 굉장히 근데 그러면 제가 질문을 하겠는데 네. 그래픽 카드가 뭐 어느 거라고 얘기를 안 하는데 CAD용 그래픽 카드와 어떤 애니메이션 그래픽 카드가 서로 다릅니까? 일단은 워크스테이션 쪽에서 이제 그 솔루션 용도로 PLM이라든지 뭐 오토데스크, 뭐 포토샵 이런 용으로 사용하시는 거는 솔직히 저희가 이제 그걸 구분하는 거는 이제 산업용이냐 아니면은 좀 개인용이냐라는 걸로 구분을 하고 있고요. 네. 그래서 이제 엔비디아의 쿼드로라든지 뭐 ATI의 파이어GL 같은 것들은 저희는 이제 좀 더 산업용으로 구분을 하고 있기 때문에 워크스테이션에 탑재해서 제공하고요. 나머지 엔비디아의 지포스라든지 아니면 ATI의 그냥 PC에 장착되는 것들은 또 저희가 이제 데스크탑 제품에 또 장착을 해서 판매를 하고 있습니다. 그래서 그게 좀 약간 저희 쪽에서는 라인업이 분리되어 있다라고 보시면 될 것 같아요. 한 과장님은 그래픽카드 좀 좋은 거 쓰십니까? 저희는 참고로 회사에서는 노트북을 사용하고 있습니다. 네. 요새는 두 개 이렇게 겹치는 저도 이제 네. 며칠 작년에 제가 조립을 하나 샀어요. 근데 네. 요새 그래픽카드가 가격이 장난이 아니더라고요. 네. 그래픽카드 시대가 온 것 같아요, 이제. 네, 맞습니다. 거기에 팬도 막 달려있고, 네.
굉장히 그 그래픽 카드가 어떻게 잘못되면 더 비싸질 수도 있을 것 같아요. 그 웍세이션 가격 중에서 가장 많은 포션이 솔직히 말씀드리면 그래픽 카드. 만약에 고성능으로 간다고 하면 그래픽 카드가 가장 높거든요. 그리고 그래픽 카드가 워낙 또 GPU 성능을 많이 사용을 하다 보니까 발열이 좀 있어요. 그래서 고성능의 그래픽 카드의 경우에는 그래픽 카드에 아까 말씀드린 별도의 이제 그 팬이 같이 붙어서 나온 예, 그런 케이스입니다. 그리고 이제 그 강종삼님께서는 이제 파워 서플라이에 대해서 좀 알고 싶다고 그랬는데 어떻습니까? 파워 서플라이가 이런 하이엔드 워크스테이션이랑 다릅니까? 일단은 그 웍세이션에 사용하고 있는 파워 서플라이와 기본 그냥 PC 쪽에서 사용하고 있는 파워 서플라이는 저희 쪽에서는 라인업이 다르고요. 일단은 그 안정성이라든지 제공하는 파워 자체가 다릅니다. 그래서 기본적으로 저희가 뭐 가장 하이엔드급의 그 7500 제품의 경우에는 그러니까 1kW 이상의 파워를 제공을 하거든요. 그러다 보니까 이제 어떤 효율이나 안정성 부분이 더 이제 많이 요구가 되고 있고요. 데스크탑하고는 좀 차원이 다르다고 볼 수 있죠. 근데 이분은 고수인 것 같아요. 왜냐하면 저도 그 나중에 이렇게 조립할 때 알고 보니까 파워 서플라이가 뭐 3만 원짜리서부터 8, 90만 원 뭐 어떤 거 뭐 100만 원까지 있으니까. 근데 사용하시다 보시면요, 가장 고장이 많이 나는 부분이요, 팬 부분이고요. 왜냐하면 발열이 있다 보니까 팬이 계속 돌아가다 보니까 팬이 이제 지쳐 쓰러지는 거죠. 그리고 이제 팬이 고장이 나는데 그 다음에 고장이 많이 나는 게 파워 서플라이입니다. 왜냐면은 전원을 안정적으로 공급을 해야 되는데 만약에 피크를 친다든지 성능이 갑자기 확 올라가게 되면은 이 파워 서플라이가 그거를 다 받쳐주지 못하는 경우가 간혹 있거든요. 그래서 이제 웍세이션에 들어가는 파워 서플라이는 어떻게 보면 그래서 PC에 들어간 것보다 더 중요하다고 볼 수가 있죠. 오늘 지금 이제 그 강 부장님이 심심할 것 같아서 강 부장님 질문이 하나입니다. 뭐냐면 이제 송지환님께서 파월 금융시 아이스카시가 10G라고 하셨는데 동영상 데이터의 경우 단일 파일의 용량도 크고 동시에 사용자 수도 많은데 이런 경우에 속도 보장의 QoS 이 보장이 되나요? 라고 질문. 예, 지금 질문하신 내용을 제가 다시 한번 제가 이해하는 게 맞는지 모르겠는데 굉장히 다수의 사용자에게 동영상 서비스를 제공하는 이런 구성을 말씀을 하시는 것 같은데요. 이러한 경우에는 이제 저희가 아이스카시에서의 그런 고성능도 있지만 한 대의 서버에서 이렇게 전체 데이터를 가져갈 수가 없습니다. 여러 대의 서버들이 하나의 스토리지를 공유하게 됩니다. 이 공유하기 위해서 서버의 파일 공유 솔루션을 사용을 해서 하면 되고요. 저희가 테스트 해본 걸로는 지금 저희 이퀄로지 스토리를 해본 거는 한 1200명 정도의 사용자가 동시에 붙어가지고서 데이터를 땡겨가는 걸 몇십 시간씩 돌려가지고 이상 없는 테스트는 전혀 이상이 없고, 이러한 사례들로는 이미 저희들 감시 카메라나 이런 데서 오는 걸 저장하거나 조회하는데 전혀 이상 없이 사용하실 수가 있습니다. 굉장히 좀 깊은 질문들을 많이 해주시는데, 김충렬님께서는 워크스테이션에서 제논 계열의 CPU보다 코어 계열의 CPU가 좀 더 퍼포먼스가 좋은 것 같은데요. 가격 때문에 구성이 안 되는 건가요? 라는 질문을 해주셨습니다. 지금 질문하신 게 이제 제온하고 이제 아이테늄 CPU라는 인텔의 예전에 나왔던 CPU를 말씀을 하시는 것 같은데요. 일단은 가격 때문일 수도 있습니다. 워낙 아시다시피 아이테늄 CPU 자체의 가격이 굉장히 높습니다. 그래서 요즘 새로 출시되는 아니면 기존에 출시되었던 서버 제품군에서도 아이테늄은 거의 사용을 안 하고 있거든요. 그만큼 아이테늄이 이제는 시장에서는 좀 많이 이제 사양길로 접어들고 있다라고 저는 생각을 하고요. 그렇기 때문에 이제 더더군다나 웍세이션에서는 이제 아이테늄보다는 가격 대비, 그리고 요즘은 제온 CPU도 코어가 쿼드 코어까지 나왔고요. 추후에는 6코어라든지 8코어도 나올 계획이기 때문에 이제는 아이테늄하고 제온이 큰 성능 차이가 있다라고 보여지지가 않고 있습니다. 그래서 제온으로 가는 게 맞다라고 이제 저희 벤더 쪽에서는 이제 판단을 하는 거죠. 양창성님께서는 저는 델이 아니라 EMC 제품 보유자입니다. 델이 이퀄로직 제품과 EMC 제품과의 차이에 대해서 어떻게 되나요? 라고.
지금 양창성님께서 말씀하신 내용은 저희가 델에서 EMC 스토리를 OEM으로 공급을 하고 있습니다. 그렇습니까? 저희 회사에서 도입하신 겁니다. 네. 그래서 기존에 저희가 이제 그 EMC의 그 스토리지를 그 CX 시리즈를 저희가 공급을 하고 있는데요. 그 제품 같은 경우에는 잘 아시겠지만 이제 그 아까 말씀드린 초반에 말씀드렸던 파이버 채널 기반의 스토리지를 저희가 공급을 하고 있었고요. 최근에 나오고 있는 델 EMC 제품 같은 경우에도 아이스카시 포트를 장착을 한 제품이 나오고 있습니다. 그래서 그러한 경우에는 뭐 유니파이드 스토리를 사용을 하실 수 있고요. 이콜로직 제품 같은 경우에는 그 순수한 네트워크 베이스의 아이스카시 환경에서 IPCN으로 공유를 해서 사용을 하시는데 문제가 없다는 걸 말씀드리겠습니다. 네, 그 다음에 이가명님께서 이제 요 질문 다 해주시죠. 이가명님께서는 타사의 디스크 백업을 받을 수 있는 솔루션이 있나요? 즉, EMC 같은 디스크 데이터를 백업받을 수 있는 솔루션이 있는지요? 라고 질문합니다. 이게 굉장히 재밌으신 질문인데요. 이가경 씨께서 질문하신 게 예를 들어서 저희 이콜로직 스토리지에 있는 데이터를 백업을 받는다 그러면 아까 저희가 말씀드린 솔루션 여러 가지 제공하는 거에서 저희 이콜로직 스토리지 간의 백업이 가능하도록 무상으로 제공을 해드립니다. 네. 근데 아쉽게도 저희 델의 이콜로직이 아니고 타사 제품, 뭐 지금 말씀한 EMC 같은 경우, EMC에 있던 데이터를 저희 걸로 백업을 받으시겠다 그럴 때는 중간에 백업 소프트웨어를 사용을 하셔야지 됩니다. 네, 그 다음에 이제 김혜진님께서는 워크스테이션에서 그래픽카드가 생명인데, 델에서는 네비다, 엔비다라고 네. 해야 됩니까? 근데 저는 모르겠습니다. 코드로 ATI의 저기만 제공을 하는 걸로 알고 있습니다. 지포스가 제공하지 않는 이유가 네. ISV 인증 때문인지요? 그렇다면 문제가 발생 시 지원받지 못하는 거를 알고 싶습니다라고 좀, 질문이 네. 좀 굉장히 스페시픽하게 네. 말씀하셨네요. 예, 아까 제가 그러니까 발표 중간에도 말씀을 드렸지만, 그러니까 지포스 같은 경우에는 저희 쪽에서 이제 개인용으로 분류를 하고요. 그 다음에 산업용으로 이제 쿼드로나 ATI 파이어젤을 이제 제공을 하고 있는데요. 처음에 말씀드렸던 것처럼 그 쿼드로, 특히 이제 엔비디아를 예를 들어서 말씀을 드리자면은 쿼드로 제품의 경우에는 엔비디아에서 직접 생산해서 엔비디아의 서비스를 가지고 3년 서비스를 제공을 하고요. 엔비디아의 기술로 이제 제공을 하고 있습니다. 하지만 지포스의 경우에는 제가 알기로는 ODM으로 알고 있습니다. 그래서 엔비디아 쪽에서 직접 서비스를 제공하거나 3년의 서비스를 보장을 하고 있지 않습니다. 그래서 워크스테이션 같은 그런 고성능 어떤 슈퍼컴퓨팅이라든지 아니면 그래픽을 위한 그런 걸 사용을 하실 때는 저희 쪽에서는 이제 지포스로 인해서 발생하는 문제에 대해서 벤더 쪽에서 이제 서비스를 제공할 수 없다면 그거는 판매를 할 수 없다는 것과 같은 얘기거든요. 그래서 그 부분에 대한 어떤 안정성이라든지 성능이라든지 이런 게 보장되는 거를 이제 안정적으로 제공하기 위해서 코드로나 파이어GL만을 제공을 하고 있는 거고요. 하지만 저희도 PC 라인업에서는 이제 지포스를 제공을 하고 있습니다. 왜냐하면 뭐 PC 쪽에서 사용하시는 게 어떤 고성능의 뭐 PLM이라든지 CAD는 거의 PC에서는 사용을 안 하시니까요. 그런 경우에 이제 뭐 게임이라든지 아니면 게임 개발을 위해서 사용하시는 어떤 지포스는 다 PC 쪽에서는 제공을 하고 있습니다. 네. 예, 지금 이제 너무 질문이 많이 들어와가지고 도저히 질문을 다 대답할 수가 없습니다. 그래가지고 이 질문이 저희들이 받으면 네. 다 그거를 두 분에서 검토를 해서 네네. 이 질문에 대해서 게시판에 올리거든요. 네. 그렇게 해주셨으면 좋겠고요. 네네. 지금은 시간 관계상 몇 분의 경첨한 부분만 좀 이름을 불러주셨으면 좋겠어요. 일단 저희가 그 USB 메모리가 준비된 게 질문하신 분들 10분한테 메모리를 드린다고 했었죠? 지금 몇 분 예. 질문을 받아주실까요? 지금 질문에 너무 다 받을 수가 없기 때문에 네. 각 두 분께서 질문 지금 한 거 중에서 질문이 괜찮다고 하시는 분들 한 분씩만 말씀을 해주시고 나중에는 이거 끝나고서 추첨을 해주세요. 지금 저도 하나 고르겠습니다. 저는 질문해 주신 분들 있잖아요. 네. 김혜진님을 예. 네. 경품에 당첨이 되셨고요. 네. 그 다음에 강 부장님 어떤 분을 해주시겠어요? 여러 질문을 받아서. 저는 양창성님. 예, 양창성님을 해주셨고, 그 다음에 한 과장님은 한번 좀 굉장히 많으셔서. 네.
저는 강종삼님, 예, 저희 파워 서플라이 질문해 예. 주셨던, 예. 강종상님, 요 세 분을 일단은 지금 그 추첨에 당첨이 되셨고요. 나머지는 끝나고 나서 경품을 추첨을 하겠습니다. 지금 시간이 너무 다음에도 방송이 있기 때문에 저희들이 네. 넘을 수가 없어가지고요. 예, 오늘 두 분 나와주셔서 감사드리고요. 네. 좀 자주 해야 되겠습니다. 질문이 너무 많아가지고 깜짝 놀랐습니다. 사실은. 그래서 오늘 두 분 나와주셔서 감사드리고 방송 이것으로 마치겠습니다. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다.